రాష్ట్రంలో గాడి తప్పిన విద్యా వ్యవస్థను బాగు చేస్తూ విద్యార్థుల్లో స్ఫూర్తిని విజయకాంక్షను నింపుతూ భవిష్యత్ యువతను నిర్మిస్తున్న విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కృషిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్మోహన్ చెప్పారు. సోమవారం జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సైనింగ్ స్టార్స్ ప్రతిభా పురస్కారాల కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గురజాల జగన్మోహన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. కూటమి ప్రభుత్వం గొప్ప ఆలోచనతో అందిస్తున్న తల్లికి వందనం సైనింగ్ స్టార్స్ ప్రతిభా పురస్కారాల ద్వారా అందిస్తున్న నగదు బహుమతులను విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం వినియోగించుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్, పోతలపట్టు ఎమ్మెల్యే కె మురళీమోహన్, చోడా చైర్పర్సన్ కటారి హేమలత, అధికారులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మా డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేశారో వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ ఉంది, వాళ్ళతో పాటు మాకు కూడా మా చిత్తూరు నియోజకవర్గ యూత్ ఎలా ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఇంకొక మైక్ ఎవరు చేయలేకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వండి, లేకపోయినా వాళ్ళకి నేను చెప్తాను ఇవ్వండి, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. మైక్ ఉందా? ఎక్స్ట్రా మైక్ మేడం, ప్లీజ్ గో అహెడ్ మా. అక్కడ మాట్లాడు. Very good. From Palamane. APRS Command. Okay. So what are you studying? I completed my 10th class. 10th class. Now you are into? I entered into 11th grade. Which school? Which college? Guntur Masterminds. So you are studying in Guntur hostel. Yes, sir. So you like your hostel? Yes, sir. What are the facilities? Very nice. They are providing better food. Okay. Good hostel facilities. Okay. First they have provided academic well. Yes, sir. That you should tell. After academics you should have a good food because you want to be healthy to study well. Okay. So what are other things you have? I have participated 6 times state level in yoga, sir. Okay. Who is our education minister? Lakshmi Narayan. See what you are MLA. Huh? My education minister is Sri Nara Lokesh Garu. And next higher is Nara Lokesh Garu for our education. Bala Veeranjanayil is also education minister. Right? See, you should understand who is our state education. Ministers award. So what is prize money? Cash prize 20,000, sir. So it's a good amount, huh? Yes, sir. So when I was studying, nobody has given such money for us. Yes, sir. Yes. My daddy has sold my asset and he has given me a studies up to 6th class. Later on he has tried to study us but we have not studied. Right? You know about me? You are from Bairedipalli Palamane constituency. But you came to Chittoor. When we studied there is no mobile. There is no Insta, Facebook. Today is everything available in your hand. So still you are aware of social media. Why? So you don't want 33% of reservation. For my knowledge. No, you should have, see, it is a 4-wall education is good for you. But society education is most important to be a good citizen. For Andhra or anywhere, wherever you go, they will ask from where are you. You should say I am from Chittoor. Then later you want to tell I am from Palamane. Then you want to tell Bairedipalli. Then you want to tell your mother village, native village. So wherever I go, I will tell I won water from Chittoor. I went for Bangalore. I came back for Chittoor to do something better for society and in all stages without any fearness. Huh? You are more studied above your MLA. I am 6th, you are inter. So I have no fear, you are getting fear. So what is your father and mother? My father is journalist and my mother is Housewife. Very good, all the best one. Huh? గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ద్వారా మా పాప వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి నెంబర్ చదువుతారు 584 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 600. నేను ఒకప్పుడు ప్రైవేట్ టీచర్గా ఉండడాన్ని ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించి నా పిల్లల్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగినాను అంటే మా బ్యాక్ సపోర్ట్ అన్నీ ఉంటారు. ఆ స్కూల్ టీచర్స్ ముఖ్యంగా నరేష్ గారు, రాధిక మేడం చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నాకు రెగ్యులర్గా కూడా కాల్స్ చేసేవారు. ఎన్నోసార్లు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు తిరిగి మాట్లాడేవాళ్ళు, మీ పాప బాగా చదువుతుందమ్మ, మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటుంది. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ పైన 90 పెట్టారు నా మీద. ఈరోజు 84 తెచ్చుకోండి. చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతున్నాను సార్. కానీ
ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్న మాటలు. రెగ్యులర్గా ఫాలో చేసేవారు, వినిపించేవారు, మంత్లీ వన్స్ కాల్స్ చేసేవారు. చదివే పిల్లలకి డెఫినెట్గా మెయిన్ టీచర్స్ వచ్చి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు చదువుతున్నారు, ఏం చదువుతున్నారు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మేడం. ఎన్ని పక్కన కూర్చోండి, తల్లిగా కూర్చోండి. చదువు రాని తల్లి అయినా కూడా పక్కన కూర్చుంటే పిల్లలు చదువుతారు అని ఈ రకంగా మోటివేట్ చేసి ఈరోజు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేలాగా నా బిడ్డ కూడా చేసింది.